स्टार्टिंग का वीडियो कल आप ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਿਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਆਰਐਲ ਲੋਡ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। हेलो सर, चल रहा लेक्चर करके आ जा। ਹੁਣ अगर एग्जाम च क्वेश्चन आएगा HWCR विद इंडक्टिव लोड समझाओ या हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RL लोड ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिसकंटीन्यूअस ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ क्वेश्चन ਪਾਤਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੋ, both will be okay। ठीक है, मेंशन कर देना बस तुसी कि डिसकंटीन्यूअस ऑपरेशन करा रहे हैं ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਮਲ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਲ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ SCR ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ठीक है, RL लोड दिता है, RL लोड मतलब इत्थे कार लगा ते एक L लगा, बट जिथे कंटीन्यूअस करंट ऑपरेशन आ गया उत्थे आपां एक डायोड एक्स्ट्रा यूज कर लिया। दिस इज एक्स्ट्रा, जो कि कल वाले टॉपिक च नहीं सीगा। तो आपां सिर्फ एक फ्री व्हीलिंग डायोड कहने इहनूं, इहदा नाम हैगा फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इन्हां ने जिहड़ा डायग्राम है उहदे विच FD लिखिआ, दैट इज फ्री व्हीलिंग डायोड। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏਗਾ ਫॉर बोथ ऑफ द ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਇਦਾਂ, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਡਾਇਓਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so first of all definition की देना है, the problem of half wave controlled rectifier with RL load can be overcome by using a freewheeling diode। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ half wave controlled rectifier ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ RL load ਤੇ ਕੱਲ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ DC ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ कल वाले टॉपिक दिया, उन्होंने ओवरकम किया गया विद द हेल्प ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, क्रॉस द RL लोड। सो फ्री व्हीलिंग डायोड इज आल्सो कॉल्ड बाईपास और कम्यूटेटिंग डायोड। इनू एक और नाम दिता गया उन्होंने, बाईपास डायोड या कम्यूटेटिंग डायोड। ठीक है, सर्किट बना लेना, सर्किट विच बाकी सारा सिमिलर है, सिंपल एक सप्लाई दी, SCR लगाया ते उतो RL लोड लगाता, पर एक अक्रॉस RL लोड के अक्रॉस आपां पुट्ठा उपरली साइड नू एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा। ठीक है, ऑपरेशन पढ़ते हैं आपां। ऑपरेशन अगे वही चीज़ दी है, चार मोड दे विच ऑपरेशन होएगा। साडी जिहड़ी इनपुट हुंदी है उहदे च एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होएगा, एक नैगेटिव हाफ साइकिल होएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल नूं दो मोड विच वंडिया, मोड 1 ते मोड 2। जिहड़ा मोड 1 है वो हैगा 0 तो लैके अल्फा तक, जिहड़ा मोड 2 है वो अल्फा तो लैके पाई तक, मतलब 0 तो पाई तक साडा हाफ साइकिल हुंदा, पाई तो 2 पाई तक साडा नैगेटिव हाफ साइकिल होएगा। पहले दी गल कर रहे हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू इंटरवल्स और मोड्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, मोड 1 मोड 2 ਚ। मोड 1 ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਅਲਫਾ, मोड 2 ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ ਟੂ ਪਾਈ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ मोड 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। मोड 1 ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆ ਗਈ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ SCR ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, SCR ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਦੀ पॉजिटिव सप्लाई इनू मिली हुई है ਇਹਦੇ एनोड ਨੂੰ, पर वो हाले तक टर्न ऑन नहीं होया। टर्न ऑन क्यों नहीं होया? बिकॉज ਉਹਦੀ गेट करंट नहीं ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो गेट करंट नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ टर्न ऑफ है, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड 'ਚ ਹੋਏਗਾ। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ਆਪਾਂ SCR ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਟ ਹਾਲੇ टर्न ऑन नहीं होया ਹੁੰਦਾ। सो दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड।
ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੋਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਟ that time the thyristor act as an open circuit। ਇਹ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। that time our output voltage will be 0 and output current is also 0। so output voltage output current ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ VO is 0 IO is 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੋਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਮੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ SCR ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। when the gate pulse is applied the thyristor is in forward conducting mode। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕਿੰਗ ਮੋਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੋਜ਼ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਟ that time T act as a short circuit but freewheeling diode ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਦਈਏ, ਨੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਸਰਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਨਾਲੇ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, RL1। RL1 ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ L ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਟ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਸ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਡ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਡ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਟ ਪਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਹੋਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਕਮ 0 ਐਂਡ IO ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਗਈ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ L ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਰਨ ਔਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟਰਨ ਔਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ L ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, L ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੋਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ। ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ SCR ਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਾਇਓਡ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਲੋਡ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਲੋਡ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਮੋਡ। Inductor is now discharging through freewheeling diode. The output voltage 0. उस टाइम output voltage कुछ नहीं आएगी, but the load current remains positive. इस चीज ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਫਾ ਤੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇਟ ਪਲਸ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਟ ਪਲਸ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ।
बट ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਕਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ SCR ਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ SCR ਫੇਰ ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। SCR ਟਰਨ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਓਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇਦਾਂ। and that process is this output is basically called continuous current operation। ठीक है, ਤੇ ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ VO VIO ਤੇ VIN ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪਲਸ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਡੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਸਰਕਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ DC ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, DC ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ DC ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਦਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮੂਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੋਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। So these are the advantages of the continuous current operation over the discontinuous current operation। ठीक है, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਓਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ। ਸਰ ਥਰਡ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਸ਼ੋਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥਰਡ ਮੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ। ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ SCR ਦੇ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੀ, ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਨਾ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਮਿਲਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਟਰਨ ਆਫ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਟਰਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਆਣੀ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਮੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਟਰਨ ਆਨ, ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਡ 3, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਡ 3 ਆ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ SCR ਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ RL ਲੋਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਿਲਣਾ। क्लियर? थैंक यू सर। हाँ जी बच्चा। सर ये ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ?
ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਇਓਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਓਡ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੇਵਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੇਵਫਾਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੇਵਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ 'ਚ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। यानी कि दोनों साइड वर्क करता है। दोनों साइड करंट मिलेगा, वोल्टेज नहीं। वोल्टेज सानू हाफ साइकिल च मिलनी है, हैगा हाफ वेव कंट्रोल्ड ही है, पर जेड़ा कंटीन्यूस करंट है मतलब करंट साडे कोल इदां आ जांदा जेड़ा आपां फिल्टर तो बाद काम करना सी वो पहले ही करता। बस ये कह सकते। सर हाँ जी, ये सिंपल डायोड ही है ना फिर? हाँ ये नॉर्मल डायोड है। अच्छा सर एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद ना करियो। मैं तेनों नोट्स भेज दांगा यार, डायग्राम बनाने ना। ओके सर नोट्स भेज दूंगा। वैसे हाँ जी सर, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चक्कर नहीं। सर मोड 1 वाली भी स्लाइड ओपन करियो, मोड उधर 1 स्क्रीनशॉट। हाँ जी सर सारे पा दिए नोट्स। हाँ जी बच्चा पा दूंगा ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸਰ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ JS ਕਾਤਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਟੈਕ ਮੈਕਸ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਥਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਥਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਗਲ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਈਗਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ठीक है सर ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ 5, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 25-30 ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, RL ਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, R ਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਮੀ ਕਨਵਰਟਰ। ਸੈਮੀ ਕਨਵਰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ 4 ਡਾਇਓਡ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ 4 ਡਾਇਓਡ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 SCR ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੈਮੀ ਕਨਵਰਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 SCR ਤੇ 2 ਡਾਇਓਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਕਨਵਰਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੇਵ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੇਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ R ਲੋਡ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ RL ਲੋਡ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ?
हाँ जी ਸਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ RL ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ RL, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਟਰ, ਓਕੇ ਸਰ। DC ਮੋਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂ ਸਰ। ਐਨੀਬਾਡੀ? ਪੁਲਕਿਤ? नहीं सर क्लियर है। गौरव? क्लियर है सर। गौरव यू आर डूइंग वेल दिस सेमेस्टर, आप रोज क्लास में आ रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, अच्छी बात है। थैंक यू सर। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਕਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ। ठीक है? हाँ जी। ओके सर। कोई भी काम करते हैं ना ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਸਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਓ। ओके सर। तो आज का टॉपिक ओवर है, मैं नोट्स भी पा दूंगा, वीडियो भी अपलोड कर देना, एक बार देख लियो, समझ लियो, कोई क्वेरी होएगी जो मर्जी पूछ लियो। ठीक है। ठीक है, हाँ ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके तो सर। हाँ जी बच्चा। सर अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस ला ली, अटेंडेंस प्रेजेंट सर। अटेंडेंस का देख किदा पता है इन्हां नूं। कौन कौन प्रेजेंट है? हरनीक, पुलकित? सर मैं मैं लगा रहा, मैं आवाज दे रहा, सुन लियो ताड़ी आवाज आई कि नहीं। सहजवीर, देन गौरव, प्रेजेंट सर। जसप्रीत, करम, प्रेजेंट सर। नैन्सी, सरवन। present sir. 8 बच्चे यस प्रेजेंट। सर। ठीक है, करिए जी बंद हो, या कोई और कोई गलबात करनी है? बस ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय सर। ओके जी, ऑल द बेस्ट। असाइनमेंट भेज दो बेटा जिन्ना जिन्ना दी नहीं आई, मैं नोट करी जाना नाल नाल। सर किना दी है? तेनों थोड़ी दसना, तू भेजनी अपनी भेज।